आए हैं कि आपका हर एक बातों को स्मरण करके आपका नाम को महिमा करेंगे। आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह न तो पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर चुरा करता है और कहता है कि क्या आदमियों को लौटा जाओ, क्योंकि हजार वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, वो रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे सपनों से ठहरते हैं, वे भोर को बैठने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरे जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और अपने छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। அனைவரையும் ஆண்டவராய் இயேசுவின் நாமத்தில் வரவேற்கிறோம். और इस अंतिम संसार में जैसे आप सभी आए हैं, हम यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। துக்க வீட்டுக்கு போவது நல்லது என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். परमेश्वर का वचन में लिखा है, दुख के घर जाना अच्छी बात है। இந்த அம்மாவுடைய இந்த அடக்க ஆராதனையிலே ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்மோடு கூட இருக்கிறது. और इस माँ की इस अंतिम समय की यात्रा में हम सभी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। நல்ல ஒரு தாயாரா இந்த பூமியிலே இவர்கள் பிறந்து வளர்ந்து ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தரால் ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டு அற்புதமான சேவையை கர்த்தருடைய சேவையை செய்து வந்திருக்கிறாங்க. और ये माँ जो है इसी भूमि में उनका जन्म हुआ और परवरिश हुआ और परमेश्वर की अच्छी सेवकाई इन्होंने की है। எவ்வளோ ஆத்துமாக்களை போய் தேடி தேடி விடுவிடா போய் நல்ல ஜெபம் பண்ணுவாங்க. இந்த மும்பை பட்டணத்திலே பல இடங்களிலே அவருடைய கால்கள் பட்டிருக்கிறது. தெருக்கள், ரோடுகள் ஆத்துமாக்களுடைய ஆத்தும பாரத்தோடு கூட அதிகமா அலைந்திருக்கிறாங்க. और इसी मुंबई शहर में अनेक घरों में जा जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करने में, सुसंदेश को बांटने में इस शहर के अनेक रास्तों में, रोड्स में इनका पैर लगा है। நல்ல கண்ணீரோடு ஜெபித்திருக்கிறாங்க, விசுவாசத்தோடு ஜெபித்திருக்கிறாங்க, கடுமையாய் கர்த்தருடைய ஊழியத்துல உழைத்திருக்கிறாங்க. और आंसुओं के साथ प्रार्थना करती थी, बहुत संघर्ष उठा के भी प्रार्थना करती थी और ऐसे ही सेवकाई भी ऐसे ही की है।
இவருடைய வீட்டார் வந்திருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆறுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். और इनके घर से जितने भी जन आए हैं यीशु के नाम से हर एक को हम सांत्वना देते हैं. இவர்கள் விட்டு சென்ற விசுவாச பாதை, ஜெப வாழ்வு, தியாக வாழ்வு இதெல்லாம் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और ये जो अभी पीछे छोड़ के गई है इनके प्रार्थना के जीवन, सेवकाई का जीवन, त्याग भरा जीवन हमारे आगे है. ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களுக்காகவும் மிக அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டிருக்கிறாங்க. हर एक आत्मा के लिए बहुत संघर्ष उठाई है. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சமாரியா ஊர்ல போகும்போது அங்க ஒரு ஆத்துமாவுக்காக பல மைல் நடந்து போய் ஊழியம் செய்திருக்கிறார். और यीशु मसीह भी देखिए समारिया उस शहर में जाते समय अनेक मील दूर चलकर वहां पर यीशु जैसे सेवकाई किए. ஒரு கூட்ட ஜனத்தாருக்காக ஊழியம் செய்ய அநேகர் உண்டு. और एक झुंड के लिए सेवकाई करने अनेक लोग हैं. ஆனால் ஒரு ஆத்துமாவை தேடி போவதற்கு வெகு சிலர் தான் இருக்கிறார்கள். लेकिन एक आत्मा को ढूंढ के जाने के लिए कुछ ही लोग ऐसे हैं. அந்த சிலர்ல இவர்கள் ஒருவர். और उन कुछ लोगों में ये माँ भी है. ஆகவே இவர்கள் விட்டு சென்ற தியாக பாதை, ஜெப வாழ்வு, விசுவாச வாழ்வு, நல்ல ஒரு பரிசுத்த வாழ்வு கர்த்தருக்காக வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. और ये जो पीछे छोड़ के गई है अच्छा प्रार्थना जीवन, पवित्र जीवन, सेवकाई का जीवन जो है அது இவர்களுடைய இடத்திலே ஜெபிக்கிறவர்களை கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும், விசுவாசிக்கிறவர்களை எழுப்ப வேண்டும். और इन्हीं के स्थान में प्रार्थना करने वालों को उठाना है और जो विश्वास करने वाले ऐसे उठना है. ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். देख मैं एक रहस्य को तुम्हें कहता हूँ. ஆயிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது और आखिरी जब नरसिंगा फूका जाएगा ஒரு நிமிஷத்திலே, ஒரு இமை பொழுதிலே एक क्षण में நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். हम सभी परिवर्तित हो जाएंगे. சபையினுடைய கடைசி காத்திருப்பு, कलीसिया का आखिरी एक इंतजार, நம்ம எல்லாருடைய கடைசி காத்திருப்பு இந்த கடைசி எக்காலத்துக்காக. और हम सभी के लिए एक इंतजार है कि ये तुर ही फूका जाना है. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வருவார். और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे. அப்பொழுது கர்த்தருக்குள் வாழ்ந்து மரித்தவர்கள் முதலாவது உயிரோடு எழும்புவார்கள். और जो मसीह यीशु में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे. அந்த வரிசையிலே இந்த அம்மாவும் உயிரோடு எழும்பி கர்த்தரை தரிசிப்பார்கள். और उनके संग हमारी प्रिय माँ भी है, वो भी उठेंगी और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगी. பின்பு கர்த்தருக்குள்ளாக உயிரோடு இருக்கிற நாமும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவோம். और फिर उसके बाद हम जो जीवित हैं परमेश्वर के संग हो लेंगे. பிரியமானவர்களே, இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ஒரே ஒரு தடவை தான். प्रिय मेरे प्रियजन, इस संसार में हम जो जीवन जीते हैं वो एक ही बार है. ஒரு ரோட்ல நீங்க ஹைவேல டிராவல் பண்ணி போனா ஒன் வேல போயிட்டு அடுத்த டூ வேல வந்துடலாம். और देखिए जब हम रोड में यात्रा, हाईवे पे यात्रा करते हैं एक वे में जाके हम टू वेज में जो है ऐसे आ जा सकते हैं. ஆனா வாழ்க்கை என்பது ஒன் வே டிராபிக், ஒரே ஒரு வழி பாதை தான். लेकिन हमारा जीवन जो है एक ही वन वे ही है. போயிட்டு திரும்பி வர முடியாது. जाकर वापस लौट नहीं सकते हैं. இந்த ஒரு வழி பாதையிலே और ये वन वे में जो है ஆண்டவராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, இயேசுவை விசுவாசித்து, यीशु पर विश्वास करके, இயேசுவே இரட்சகர் என்று அறிக்கையிட்டு, यीशु ही उद्धार करता है ये हम कबूल करके, ஆத்தும ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு, आत्मा से जब हमारा उद्धार हो जाता है, மூழ்கி ஞானஸ்நானம் பெற்று, जब हम डूब के बपतिस्मा लेते हैं ஆண்டவருக்காக பரிசுத்தமாய் வாழ்கிற ஒவ்வொருவரும் और परमेश्वर यीशु के लिए जो हर एक लोग पवित्र जीवन जीते हैं, அந்த கிறிஸ்துவின் வருகையில் எடுத்துக் और கொள்ளப்படுவார்கள். वे ही लोग यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे. இயேசு ஒருவர் தான் நமக்கு மெய்யான இரட்சகர். यीशु ही केवल हमारे लिए सच्चा उद्धार करता है. நான் வாசித்த சங்கீத பகுதியிலே और हमने जो भजन संहिता में पढ़े हैं, மனுஷருடைய ஆயுட்கால 70 வருஷம், और मनुष्य का जीवन जो है 70 वर्ष है. பலத்தின் மிகுதியால் 80 வருஷமா இருந்தாலும் अगर उसका भल अगर हुआ तो 80 भी हुआ है तो, அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலவுமா இருக்கிறது. और उसके बाद जो है दुख है, कष्ट है. இந்த வருத்தம் நிறைந்த வாழ்க்கையிலே और इस दुख भरी
हमारे जीवन में எது நமக்கு திருப்தியா இருக்கும்? हमें कौन से कार्य तृप्त करेगा? நாம சம்பாதிக்கிற பணமோ, क्या हम जो पैसे कमाते हैं वो, நாம் படித்த படிப்போ, या जो हम पढ़ाई किए हैं वो, நம்முடைய பேங்க் பேலன்ஸோ, या हमारे बैंक बैलेंस है वो, நம்முடைய क्या? சொத்து சுகமோ, या हमारा धन है, संपत्ति है, எதிலுமே நமக்கு திருப்தி கிடையாது. किसी में भी हमें तृप्त नहीं होगा। இயேசு ஒருவர் தான் நம்முடைய சாட்டிஸ்பேக்ஷன். सिर्फ यीशु ही हमारा संतुष्ट संपूर्ण है, இயேசுவுக்காக வாழுகிற வாழ்க்கை தான் திருப்தியுள்ள வாழ்க்கை. और यीशु के लिए जो हम जीवन जीते हैं वो ही तृप्त करेगा हमें। அந்த இயேசுவை இந்த அம்மா விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள். और वो यीशु को ये माने स्वीकारी है और वैसे ही जी भी है, தங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தார்கள். और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण की है। இவர்களால் ஆதாயம் பண்ணப்பட்ட ஆத்துமாக்கள் அநேகர் உண்டு. इनके द्वारा जो उद्धार में आए अनेक लोग हैं। தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையிலே சில ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணி கர்த்தரண்டை சேர்ந்திருக்கிறாங்க. और इनके जीवन में उन आत्माओं को मसीह यीशु के लिए इन्होंने खरीद लिए हैं, கடைசி வரை விசுவாசத்தை காத்து கொண்டாங்க. और अंतिम तक उनके विश्वास में कायम रही है, பரிசுத்தத்தை காத்து கொண்டாங்க. मित्रता में कायम रही है। தாங்கள் அழைத்த கர்த்தருக்கு நேராக கர்த்தருடைய நேரம் வந்த பொழுது அவரோடு சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டாங்க. और जब उनका समय आया बुलाहट के लिए प्रभु यीशु के साथ वो जुड़ गई है। இன்றே ரட்சணிய நாள், आज ही उद्धार का दिन है, இன்றே அனுக்கிரக காலம். आज ही अनुग्रह का दिन है। நாளை நமதல்ல, कल हमारे हाथ में नहीं है, இன்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. आज हमें दिया गया है। இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும், यीशु को स्वीकार அவரை விசுவாசிப்பதற்கும், उस पर विश्वास करने அவருக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கும் के लिए हम अपने आप को अर्पण இந்த करने நாள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. आज हमें दिया गया है। ஒரு இடத்துல ஒரு மீட்டிங் நடந்து கொண்டிருந்தது. और एक समय एक स्थान में मीटिंग चल रहा था। பிரசங்கியார் பிரசங்கம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணி முடிக்கிற நேரம், प्रचारक प्रचार करके अंतिम कार्य को करने समय था, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்க விரும்புகிறவர்கள் நீங்க ஒப்பு கொடுக்கலாம் என்று சொன்னார்கள். और उन्होंने ये कहा जो यीशु को ग्रहण करते हैं आप अर्पण कर सकते हैं अपने आप को। அங்கே ஒரு அம்மா தன் மருமகளோடு போயிருந்தாங்க. और वहां पे एक माँ जो है अपनी बहू के साथ गई थी, அந்த அம்மா இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவங்க. और वो माँ जो है यीशु पर विश्वास करने वाली थी, அந்த மருமகள் ஆண்டவரை நம்பாதவங்க. और वो बहू जो है परमेश्वर को विश्वास नहीं करती थी। அந்த அம்மா சொன்னாங்க நீ இப்ப இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுமா, और वो माँ ने कहा उस बहू को देख के तुम अभी यीशु को तुम ग्रहण कर लो, உனக்காக ஜெபம் பண்ணுவாங்க. तुम्हारे लिए ये लोग प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவர் இயேசு உன்னை தேடி வந்திருக்கிறார். वो यीशु मसीह तुम्हें ढूंढ के आया है। அப்ப அந்த மருமகள் சொன்னாலாம், तब वो सास बहू ने उन सास से कही நாளைக்கு கூட்டம் உண்டு, நாளைக்கு பார்த்து கொள்ளலாம், कल भी एक सभा है, मीटिंग होने वाली है, कल हम देख लेंगे, இன்னைக்கு எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. आज मेरे पास समय नहीं है, ऐसे बोल के वो बहू चली गई। போகிற வழியில அந்த அம்மா முன்னாடி போய் கொண்டிருந்தாங்க. और देखिए जाते समय वो बहू आगे जा रही இந்த थी, மருமகள் பின்னாடி போய் கொண்டிருந்தாங்க. वो सास आगे जा रही थी, बहू पीछे आ रही थी। திடீர்னு இந்த அம்மா திரும்பி பார்த்தா பின்னாடி கூட்டமா இருந்துச்சு. अचानक से ये सास जो है पीछे मुड़ के देख रही थी तो बहुत बड़ी झुंड वहां पे इकट्ठा हुआ। என்னன்னு திரும்பி வந்து பார்த்தா क्या हुआ है जब वो पीछे लौट के आ रही है, இந்த மருமகள் போய் கொண்டிருந்த வழியில அந்த போஸ்ட்ல தெரியாம கீழே விழுந்து தலையில அடிபட்டு அந்த வழியிலே மரித்து போனாங்க. और देखिए चलते समय वो बहू ने ये नहीं देखा वहां पे एक खंबा था, उस पर टक्कर मार के उसे चोट लग के वहीं पर गिर के मर गई। ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க அற்புதமான வாய்ப்பு வந்தது. और परमेश्वर के पास अपने आप को अर्पण करने का अच्छा मौका उन्हें मिला था। இயேசுவுக்காக வாழ ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. यीशु के लिए जीने के लिए एक अच्छा मौका उन्हें मिला था, அதை உதாசீனப்படுத்திட்டாங்க. और उन्हें तो उस समय को उन्होंने तुच्छ जान ली। நாளை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படாமல் போய்விட்டது. कल का दिन उनके लिए नहीं दिया गया था, இன்றே நம்முடைய நாள், आज ही हमारे लिए वो दिन இன்றே है। ரட்சணிய நாள், आज ही उद्धार का दिन है, இன்றே இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். आज हमें यीशु बुलाता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரே ஒரு வாழ்க்கை एक ही जीवन है, அற்புதமாக வாழ்ந்து अद्भुत रीति से हम जीकर ஆத்துமாக்களை சம்பாதித்து आत्माओं को जीत कर தன்னுடைய விசுவாச வாழ்க்கையை விதையாய் விதைத்து अपने विश्वास अपने जीवन को जो है एक बीज के समान बोकर, தங்கள் ஜபத்தை விதையாய் விதைத்து अपने प्रार्थना को एक बीज के समान बोकर, கர்த்தர் அழைத்த நேரம் அற்புதமாய் கர்த்தரோடு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். और परमेश्वर का बुलाहट जब आया परमेश्वर के संग वो जो है गई है, இவருடைய ஆத்துமா கர்த்தரோடு கூட இளைப்பாரி கொண்டிருக்கிறது. और इनका आत्मा जो है परमेश्वर के स्थान में विश्राम कर रहा है। இவருடைய சரீரத்தை கொண்டு
நாம் விதைக்க போகிறோம். इनके शरीर को जो है हम अभी बोने वाले हैं இந்த சரீரத்தை உயிர்த்தெழுதலுக்காக விதைக்க போகிறோம். और जिलाए जाने वाला है ये शरीर, इसलिए हम उनमें बोने वाले हैं. கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் போது जो है आखिरी नरसिंह जब फूंका जाएगा, இயேசு திடீரென்று வருவார். यीशु अचानक से आएंगे. கர்த்தருக்குள் மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புவாங்க. और जो मसीह यीशु में मरे हैं वे लोग जी उठेंगे. இந்த சரீரம் மறுரூபமாகும். ये शरीर जो है परिवर्तन पुनरुत्थान होगा. கிறிஸ்துவை தரிசிப்பாங்க. मसीह यीशु को दर्शन पाएंगे. உயிரோடு இருக்கிற நாம எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். और जीवित हम हैं वे भी उठा लिए जाएंगे. அந்த உயிர்த்தெழுதலின் நம்பிக்கையோடு நாம் விதைக்க போகிறோம். और वो जो हम जिलाए जाने वाले हैं इसीलिए वो विश्वास के साथ हम इनको बोने वाले हैं. நாம் புதைக்க அல்ல விதைக்க போகிறோம். और हम जो दफन करने नहीं लेकिन बोने जा रहे हैं. ஒரு விதையை விதைத்தால் நிச்சயமாய் எழும்பும். एक बीज को जब हम बोते हैं तो जरूर वो जो है उगेगा. ஆகவே இந்த சரீரத்தை விதைக்க போகிறோம். इस शरीर को हम जो बोने वाले हैं ஆவிக்குரிய சரீரமாய் எழும்ப போகிறது. आत्मिक शरीर से जो है ये जी उठेगी. ஒரு நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணலாம். 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे. அன்பின் பிதாவே உம்மை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுகிறோம். प्रेमी पिता हम तेरे ओर देख के प्रार्थना करते हैं. இந்த அம்மாவுடைய மரண சரீரத்துக்கு முன்பாக और ये माँ के मृत्यु इस शव के सामने நாங்க எல்லாரும் நின்று எங்களை ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हम सभी खड़े होकर परमेश्वर के पास हम अपने आप को अर्पण करते हैं. இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பூவுலக வாழ்க்கையை परमेश्वर ये फूल के जैसे जो जीवन इनका रहा, இயேசுவை நேசித்து இயேசுவுக்காக வாழ்ந்து அவரிடம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. यीशु के लिए ही जीकर यीशु के पास ही ये आई है. இங்க வந்திருக்கிற எல்லாரையும் உடைய கரங்கள்ல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். यहाँ आए हुए हर एक को तेरे हाथों में अर्पण करते हैं. எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையை ये जीवन जो हमें दिया गया है மனுஷருக்காகவோ பணத்துக்காகவோ அல்ல, मनुष्य के लिए या पैसों के लिए नहीं, இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு यीशु को हम जो है स्वीकार के அவரை விசுவாசித்து उस पर विश्वास करके இயேசுவுக்காக வாழ यीशु के लिए जीने இந்த மரண சரீரத்துக்கு முன்பாக और इस मिट्टी के शरीर को எங்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். हर एक अपने जीवनों को अर्पण करते हैं. ஒவ்வொருவர் மேல இயேசுவின் ரத்தம் தெளித்து ஜெபம் பண்ணுகிறோம். हर एक के पर यीशु के लहू को छिड़कते और प्रार्थना करते हैं. இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். यीशु हम सभी को पुकारता है. ஆத்தும ரட்சிப்பு தர நம்மை அழைக்கிறார். आत्माओं का उद्धार देने वो बुला रहा है. சமாதானம் தர இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். शांति देने यीशु बुला रहा है. பாவங்களை மன்னித்து பரிசுத்த வாழ்வு தர இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். आपको क्षमा करके पवित्र जीवन जीने के लिए यीशु बुला रहा है. நித்திய ஜீவனுக்காக இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். अनंत काल का जीवन के लिए यीशु पुकार रहा है. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எங்கள் எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். वो यीशु मसीहा के लिए हम सभी लोग अपने जीवनों को अर्पण करते हैं. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं जीवित पिता. ஆமென். ஹalleluya. நல்ல ஒரு செய்தியை நாம் கேட்டோம். अच्छे संदेश को हम अभी सुने हैं. ஆமென். குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன். जिसके पास पुत्र है उनके पास जीवन है. வேதம் சொல்லுகிறது अच्छे में यही है. உங்களுக்குள்ளே கிறிஸ்து இருப்பாரா? अगर आपके अंदर मसीह यीशु है तो ஆமென். இந்த உலகத்துல நீங்கள் கண்களை மூடும் பொழுது जब इस संसार में हम अपने आंखों को बंद करेंगे, பரலோகத்திலே உங்களுடைய கண்களை நீங்கள் திறப்பீர்கள். स्वर्ग में हम अपने आंखों को खोलेंगे. ஆமென். आमेन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीष நாம் करेंगे. கேட்ட வசனத்தின்படி जो वचन को हम सुने இன்றைக்கு हैं, நமக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. आज हमें भी एक मौका दिया जा रहा है. ஆமென். आमेन. இயேசுவை இரட்சகராக यीशु को उद्धार करता அவருடைய के रूप में இரத்தத்தினால் கழுவப்படும்படியா और उसके लहू के द्वारा हम सभी दो दिए जाने, அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறும்படியா उसके संतान बनने, ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியா आशीष पाने, பரலோகவாசியாய் மாறும்படியா. स्वर्गीयवासी बनने. ஆமென். आमेन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करे. இப்பொழுது இறுதி மரியாதை செலுத்த நீங்கள் குடும்பத்தால் பார்க்கிறவரை நீங்கள் பார்க்கலாம். अभी आखिरी जो है ये समय आया है, परिवार के जन जो इन्हें अंतिम समय में देखना चाहते हैं अब आके देख सकते हैं. पहले परिवार के बारे में இப்படியே வந்துட்டு அப்படியே நீங்க பார்த்துட்டு அப்படி போயிடலாம். நீங்க அப்படி பார்த்துட்டு அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்,
போர்க்களத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்க்களத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? ஒரு தாளந்தோ 2 தாளந்தோ 5 தாளந்தோ உபயோகித்தோர் சிறிதானதோ பெரிதானதோ பெற்ற பணி செய்து முடித்தோர் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்க்களத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்க்களத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? காடு வீடு கடந்து சென்று கர்த்தரன்பை பகிர்ந்தவர்கள், உயர்வினிலும் தாழ்வினிலும் ஊக்கமாக ஜெபித்தவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்க்களத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்க்களத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? தனிமையிலும் வறுமையிலும் லாசரு போன்று நின்றவர்கள், யாசித்தாலும் போஷித்தாலும் விசுவாசத்தை காத்தவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்க்களத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? சேனை தலைவராம் இயேசுவின் போர்க்களத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்? Amen. Hallelujah. இப்பொழுது நம்ம மத்தியிலே பால்துரை ஐயா அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள். ये हमारे बीच में पास्टर जो पालदुरा भैया है वो बोले அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்வுக்காக 2001 ஆண்டிலிருந்து அடிமைக்கு பரிச்சயம் கொண்டார். அவரோடு கூட அவரே அவரோடு கூட நாங்கள் சில கூடிய பயணங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். அவரோடு நாங்கள் பல காரியங்களை அவரை நாங்கள் உங்களுடைய நாமத்திற்காக பல காரியங்களை செய்திருக்கிறோம். உலகிற்கு வார்த்தை என்ற ஊழியத்தில் அவர்களை இணைந்து அந்த அநேக வருஷங்கள் அதில் ஆண்டவரே அவர்கள் ஊழியர்களாக நாட்கள் 10 நேர ஊழியர்களாக அவர் ஊழிய செய்து ஆண்டவரே அந்த ஊழிய செய்து ஓய்வு பெற்று ஆண்டவரே அந்த ஓய்வு பெற்றதாக அநேக மக்களை அநேக குடும்பங்களை சந்திக்க அவர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் நீர் வைத்த திட்டத்தை அடுத்த நீங்க நிறைவேற்றீங்க ஆண்டவரே நன்றி சொல்லுவோம். இப்பொழுது கூட கர்த்தாவே அவர்கள் வாழ்வு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான வாழ்க்கை ஆண்டவரே. அவர்கள் ஒரு சின்ன கிராமத்திலிருந்து மும்பை போய் வந்தாங்க. அவங்க புல்காஸ்பர் பெண்டிகாஸ்டல் சர்ச்ல ஊழியராக ஒரு ஆண்டவரே ஒரு மதராக இந்த மும்பை வந்து ஊழியர் செய்து அதற்கு பின்பதாக இந்த உலகிற்கு வந்த மிஷனரி இயக்கத்திலே அவர்கள் ஆண்டவரை பணி செய்து ஓய்வு பெற்று நாட்களில் உடைய ராஜ்யத்தில் ஆண்டவரை இழைப்பாக வந்திருக்காங்க. சொல்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுக்கு ஊழியர் செய்வது பாக்கியம் ஆண்டவரே. அந்த ஊழியத்தை செய்தார்கள் ஆண்டவரே. வேதம் சொல்கிறது ஆத்ம ஆலயம் செய்கிறவன் ஆண்டவரே அவர் தன்னோட பாக்கியவான் என்பதை சிந்திக்கிறாங்க. ஆத்மாக்கள் ஆலயம் செய்து முடிச்ச சமூகத்திலே ஆண்டவரே அந்த கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ள வந்திருக்காங்க. ஆண்டவரே
வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரே, பவுல் வேதத்திலே சொல்லுகிறார், நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, எனக்காக மாத்திரமல்ல அவரை பிரசன்னமாக விரும்புகிற அனைவருக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி பவுல் சொன்னது போல அந்த கிரீடத்தை, அந்த வெகுமதியை பெற்றுக்கொள்ள அருமையான தாயார் அங்கே வந்திருக்காங்க ஆண்டவரே. இது ஒரு ஆண்டவரே ஒரு முடிவல்ல ஆண்டவரே, இது ஒரு தொடக்கம் ஆண்டவரே. நாங்களும் கொடுக்கத்தாவே சொல்ற இந்த உலக வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு இந்த உலகம் நிரந்தரம் அல்ல ஆண்டவரே. ஒரு நாள் இவர்களை போல நாங்களும் இந்த உலகத்தை விட்டு ஆண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு கடந்து வர வேண்டும் ஆண்டவரே. அதுக்கு ஒவ்வொருவரையும் கத்துங்க ஆயத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. இந்த வேளையில் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையை கேட்டு வசனத்தை கேட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஜனங்கள் இருந்தார்கள், அவர் இந்த நாளை ஏற்றுக்கொண்டார்களாம் ஆண்டவரே. அவருக்கு இணையம் ஒரு பாக்கியத்தை கத்து நீர் கொடுக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே. நன்றி சொல்கிறோம். சேஷமாக ஆண்டவரே அவர்கள் விட்டு சென்ற அவருடைய கத்தாவே சொல்கிறோம், அவருடைய மகள், அவருடைய கத்தாவே சொல்கிற அவருடைய பேரன், ஒரு குடும்பம், அந்த குடும்பம் எல்லாம் அவருடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள், இவர்கள் மூலமாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஜனங்கள் எல்லாரையும் நம்ம கர்த்தர் ஆனந்தப்படுத்துகிறாங்க, அவர்கள் தேர்தல் படுத்துகிறாங்க. தொடர்ந்து கர்த்தாவே குடும்பத்தார் அவருடைய கர்த்தாவே சொல்கிற பணியை இந்த மும்பை பட்டணம் மாத்திரமல்ல உலகத்தின் பல பகுதிகளிலும் செய்ய ஆண்டவரே இந்த நாளை ஊழியனாக அடிமை ஜெபிக்கிறேன். தொடர்ந்து வழி நடத்தும், தொடர்ந்து அவருடைய ஆராதனை ஆண்டோடைய பிரசன்னம் தங்கியிருக்கும்படியாக மனோக்கு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். और मुर्दे अविनाश दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वो नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मनोहार देह अमरता को पहन ले, और सब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निकाल लिया, हे मृत्यु तेरे जय कहाँ रहे, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Amen. Hallelujah. பாடலை பாடுங்க. கடைசியா பார்க்கணும்னா இப்ப க்ளோஸ் பண்ண போறாங்க. என்று காண்பேனோ என் இன்ப இயேசுவை, என்று காண்பேனோ. இந்த சரீரம் मिट्टी से बनाया हुआ ये शरीर மண்ணுக்கே திரும்புகிறது, मिट्टी में ही मिल जाती है। கர்த்தர் தந்த ஆவி परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है கர்த்தரிடம் சென்று விட்டது. परमेश्वर के पास चला गया। சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் सर्वशक्तिमान परमेश्वर எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தத்தக்க सारे कार्यों को उसी के नियंत्रण में रखने, தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே उसी के सामर्थ्य क्रिया के अनुसार நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை हमारे ये तुच्छ शरीर को தம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக उसके महिमा रूपी शरीर के जो है तुलना करके ஒரு நாள் இதை மறுரூபப்படுத்துவார். एक और समय ऐसे आएगा कि उसे पूर्ण उत्थान किया जाएगा। இயேசுவின் வருகையில இந்த சரீரம் உயிர்த்தெழுந்து यीशु के आगमन में ये शरीर जो जिलाया जाएगा நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும் என்று உறுதியாய் நம்பி, और हम ये स्पष्टता से विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में जो है इन्हें और स्वर्ग में है और मिट्टी से मिलाकर, சாம்பலுக்கு சாம்பலாகவும் राख और राख से उसे मिलाकर, புழுதிக்கு புழுதியாகவும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். धूल से धूल को जो है मिलाकर हम इसे अर्पण करते हैं। பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். स्वर्ग से एक वाणी को मैंने सुना, கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் जो परमेश्वर में मरते हैं இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது. और आज से वो धन्य है ऐसे लिख, அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு எழுந்து और वे उनके प्रयासों से खत्म करके उठकर இளைப்பாறுவார்கள் और वो विश्राम करेंगे என்று ஆவியானவர் திருவுளம் பற்றுகிறார். और पवित्र आत्मा ऐसे बोलते हैं। Amen.
ஆறுதலின் கூட்டம் எல்லாரும் கவனிங்க. ஆறுதலின் के लिए हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप हमारे साथ थे इसके लिए। और जो भी चला था, हमने कुछ अच्छे बातों को हमारे जीवन में किया, उन बातों को याद करके हम भी उनसे कुछ सीखे और वो जैसे दौड़े हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम भी दौड़े। और फिर एक बार सबको धन्यवाद देते हैं। आमीन। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.